Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid atim an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni imanika wa ashrafi abbadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي البحر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم غير حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء الصالحين والقرآن والمحسنين والفقراء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا لمحطة نبينا في ارتبال الإمكان عليه السلام إلى حضرة سلطان الأولياء ومنطقة العالمين
الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسائر الشيخ سعد الدين الشرقي وسائر الشيخ الإمام محمد الغزالي وسائر الشيخ النووي بن عمر الأجاوي وسائر الشيخ الحبيب عبد المجيد العلوي الحداد صاحب الراتب وسائر الشيخ محمد سلمان وسائر الشيخ أبو القاسم الجنيدي الدغداري وسائر الشيخ معروف الكافي وسائر الشيخ سيري السقوطي وسائر الشيخ حبيب العجم وسائر الشيخ حسن البصري وسائر الشيخ جعفر الصادق وسائر الشيخ مصطفى الحمدان وسائر الشيخ أبو ياسر البستاني وسائر الشيخ محمد الشنباس وسائر الشيخ فرحات السفر وسائر الشيخ أمنون مبارك بن محمد وسائر الشيخ أحمد صاحب الوفا تاج العارفين وشيخنا ومرشدنا سير الشيخ صاحب الفضل والربان وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والحافظين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأحق بأبيه آدم وأمنا حواء إلى جميع رجالنا الموجود في هذا المجلس وخصوصا إلى جميع أرواحنا وأجسادنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بالشفاء والصحة والسلام والعافية والبركة والرزق والفلاح لنا والتحقيق ولقرابتنا ولمشايخنا ولجماعاتنا ولمن له الحق علينا ولمن أحسن إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه قدس الله سره بجاه الشيخ صاحب الوفا تاج العارفين وبجاه شيخنا مرشدنا الشيخ صاحب الفقه والقرآن وبجاه القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi rombongan Rawulubu pada kemarin masih PKB. Hah? Hari ini baru selesai. Besok ada lagi.
Kagak kelar-kelar. Ini mulut lagi pahit, dikasih kopi pahit, makin pahit aja. Apa kok? Ini ketepaan cakrim ini ya. Apaan? Udah ketemu, Kiai udah ketemu Kiai. Bang Orep, itu yang pakai cetakan kita berapa nomornya? 43. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 80, yang pakai cetakan kitab nomornya 43. Iya. Ngaji dulu kamu. Bang Sidik, ada kita Bang Sidik. Bang Sarip, udah ketemu Bang Sarip? Siapa lo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Topik mana Bang Dika? Hah? Pergi. Yang mana Ustaz bacanya? Ayo Ustaz baca. Baca. Ya. Cukup saya aja yang kurang sehat, yang lain mah jangan sampai agak sehat. Qala al-Imamul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Bang Biu ada kitabnya Bang Biu? Ada kitabnya? Enggak. Ya udah dengerin aja. Jiping ngaji pakai kuping. Udah tuh, jelas. La saghirata idza qabalaka adluhu. Tidak ada dosa kecil idza qabalaka adluhu, apabila kamu dihadapkan dengan sifat maha adilnya Allah. Tidak ada dosa kecil apabila kamu dihadapkan dengan sifat maha adilnya Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Dan tidak ada dosa besar
apabila kamu dihadapkan dengan karunia-Nya Allah. Apa Ustaz? Kalau Allah menerapkan sifat maha adilnya, maka dosa sekecil apapun akan diberikan siksaan yang berat, akan terasa seperti dosa besar, gitu Kiai. Sebaliknya, dosa sebesar apapun, kalau Allah mau berikan anugerahnya buat seseorang, maka dosa itu terasa kecil jadinya. Begitu Kiai. Tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan dengan sifat maha adilnya Allah, dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan dengan karunia-Nya Allah. Ntar penjelasannya ada lagi di bawah. Umur. Idza zaharatis sifatul aliyatu batalat a'malul amilina. Fa idza zaharat sifatul adli ala man abghadahu wa maqatahu batalat hasanatuhu wa adat saghairuhu kabairo. Wa idza zahara wasful karami wal fadli ala man ahabbahu id mahallat sayyi'atuhu wa raja'at kabairuhu saghairo. Idza zaharatis sifatul aliyatu, apabila Allah menzahirkan sifatnya yang maha tinggi, batalat a'malul amilina, maka menjadi tidak bernilai semua perbuatan manusia. Semua orang-orang yang mengerjakan sesuatu menjadi tidak bernilai kalau Allah menampakkan sifat maha tingginya. Fa idza zaharat sifatul adli ala man abghadahu wa maqatahu batalat hasanatuhu wa adat saghairuhu kabairu. Apabila Allah menzahirkan sifat maha adilnya alaman abghadahu, kepada orang-orang yang dibencinya, wa maqatahu, dan yang dimurkanya, batalat hasanatuhu, maka menjadi tidak bernilai semua perbuatan baik yang dia kerjakan, wa adat saghairuhu kabairu, dan semua dosa kecilnya berubah menjadi besar. Orang-orang yang dibenci oleh Allah, dia mengerjakan kebaikan sebanyak apapun, jika Allah menzahirkan sifat maha adilnya, nggak bernilai. Meskipun ibadahnya rajin banget, perbuatan baiknya banyak, tapi kalau dia menjadi orang yang dibenci oleh Allah, tidak bernilai. Begitu guys. Gimana Amar? Paham Ustaz Diri? Yang mana yang belum paham? Apa? Gimana Kiai? Ini makanya buat kita
jadi bahan buat introspeksi gitu guys. Jangan sampai, kan kemarin bahasan kita antara dosa dan ujub gitu ya. Banyak orang yang mentang-mentang romannya amal ibadahnya banyak, perbuatan baiknya banyak, dia merasa bahwa dia sudah lebih baik dari orang lain gitu kan. Padahal perbuatan baik yang sebanyak apapun dia kerjakan, kalau dia jadi orang yang dibenci Allah, nggak ada nilainya itu. Nggak ada nilainya. Apa Pak Sari? Ya artinya kita jangan sampai merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, mentang-mentang amal ibadah kita udah banyak kelihatannya. Karena bisa jadi kita ini, kan tadi pertanyaannya, kita ini tergolong orang yang dibenci Allah, apa yang dicintai Allah. Kalau kita dicintai Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita jadi orang yang dibenci oleh Allah, kan perbuatan baik kita jadinya batolat, sia-sia, tidak bernilai sedikit. Itu masalahnya, kita ini orang yang dibenci Allah atau yang dicintai Allah. Karena kita nggak tahu seperti itu, makanya jangan merasa bahwa diri kita udah paling baik, mentang-mentang ibadah kita rajin, perbuatan baik yang kita kerjakan banyak, udah ngerasa lebih baik dari orang lain. Padahal itu semua nggak bernilai kalau kita jadi orang yang dibenci oleh Allah. Gitu guys. Gampang agar Allah cinta sama kita, agar Allah sayang sama kita, kan gampang kuncinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangin makhluk Allah yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Itu kuncinya. As-sakhi habibullah, orang yang pemurah kekasihnya Allah. Wal bakhil aduwullah, orang pelit musuhnya Allah. Gampang kuncinya. Meskipun ibadah kita banyak, kalau ternyata kita pelit, musuhnya Allah itu nggak bernilai perbuatan baik kita. Makanya dulu Buya pernah bilang begitu, kalau orang pelit jangan suruh baca doa, nggak dikabul dia mah doanya. Musuhnya Allah gimana mau dikabul? Jangankan sampai doanya, perbuatan baiknya pun batolat hasanatuh, menjadi tidak bernilai perbuatan baiknya. Kalau dia termasuk orang yang dibenci Allah. Ciri-cirinya orang yang dibenci Allah, sama makhluk Allah kagak ada sayang-sayangnya pisan. Begitu kayak. Gampang ya? Kalau kita pengen jadi orang yang dicintai Allah, gampang. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Karena tadi itu, kalau orang yang dibenci Allah, sebanyak apapun perbuatan baiknya, batolat hasanatu, menjadi tidak bernilai perbuatan baik. Ditambah lagi wa'adat sogo iruhu kabairo, semua dosa kecilnya berubah menjadi dosa besar. Ya kayak kita aja dah, kalau kita gedeg sama orang, jangankan sampai salah, bener nyagok masih salah. Kalau kita gedeg sama orang, ngerti ya? Kita benci sama seseorang, jangankan sampai gede dah salahnya, kesalahan sekecil apapun jadi gede rasanya. Kalau gedeg sama orang, Allah pun begitu. Ketika Allah membenci seseorang, jangankan sampai dosa gedenya, dosa kecilnya pun menjadi besar. Jadi gimana Ustaz? Wa idza zahara wasful karami wal fadli ala man ahabbahu idmahallat sayyi'atuhu wa raja'at kabairuhu sagairu. Apabila Allah menzahirkan sifat maha pemurahnya dan maha
pemberi anugerahnya kepada orang-orang yang dicintainya, maka akan lebur keburukan-keburukannya dan dosa-dosa besar yang dia kerjakan menjadi bernilai kecil. Jadi kecil nilainya. Kalau yang dibenci mah dosa kecilnya jadi gede, perbuatan baiknya tidak bernilai. Sebaliknya orang-orang yang dicintai oleh Allah, perbuatan buruknya menjadi lebur, hilang, dan dosa-dosa besarnya menjadi kecil nilainya. Ya, cuma kan tadi pertanyaannya, kita ini maksudnya yang dibenci Allah atau yang dicintai Allah? Pertanyaannya. Betul. Mau Judin nambahin? Mau jawaban kali? Enggak. Oke. Cukup itu, Kiai. Jelas. Kita misalkan pada banyak bagian karena wujudnya itu sehingga banyak apa amalan yang hilang itu karena wujudnya apa karena apanya? Iya, satu karena itu, karena dia ujub. Yang kedua, karena bisa jadi dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Kan kemarin bahasannya begitu. Orang yang ujub kan biasanya muncul di hatinya rasa bahwa dia mampu, rasa bahwa dia bisa, sehingga lupa sama Allah yang ngasih dia kekuatan buat ibadah. Nah, itu yang bikin dia dibenci oleh Allah. Padahal kekuatannya Allah yang ngasih, kebisaannya Allah yang ngasih, tapi dia akuin bahwa itu boleh dia. Kan ujub penyebabnya. Bisa jadi karena sifat itu dia dibenci oleh Allah, sehingga menjadi tidak bernilai perbuatan baiknya. Begitu maju. Itu Ustaz Tiri jelas. Qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, in wada'a alaihim adlahu lam tabqa lahum hasanatun wa inna lahum fadlahu lam tabqa lahum sayyi'atun. Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jika Allah taruh pada diri mereka sifat maha adilnya, lam tabqa lahum hasanatun, maka tidak tersisa sedikit pun perbuatan baik yang mereka lakukan. Kalau Allah terapkan sifat maha adilnya, nggak ada perbuatan baik yang kita kerjakan satupun yang bernilai di hadapan Allah. Hah? Itu tadi. Kan dulu waktu kita baca kitab Qomiyut Tughyan ada tuh bahasan. Di langit pertama sebelum dibawa ke hadapan Allah dicegat duluan sama malaikat. Awal. Darwibik gitu kan. Sampai langit ketujuh, sampai di hadapan Allah masih. Kalau Allah menerapkan sifat maha adil, nggak tersisa sedikit pun perbuatan baik yang kita lakukan yang bernilai. Kalau Allah menerapkan sifat maha adil, ya banyakkan cacatnya.
Wa inna lahum fadlahu lam tabqa lahum sayyi'atun. Jika Allah berikan anugerahnya kepada mereka, lam tabqa lahum sayyi'atun, tidak tersisa sedikit pun perbuatan buruk pada diri mereka. Kalau Allah berikan anugerahnya, dosa sebesar apapun enggak ada nilainya. Jadi kalau diterapin sifat maha adilnya, perbuatan baik sebanyak apapun tidak ada nilainya. Kalau diterapkan sifat maha pemberi anugerahnya, nggak ada perbuatan buruk satupun yang bernilai. Cuma tadi tuh, lagi-lagi baliknya tergantung apakah orang itu dibenci oleh Allah atau dicintai oleh Allah. Karena yang diterapkan sifat maha adilnya hanya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Yang diberikan anugerahnya hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, pertanyaannya, kita termasuk yang dicintai atau yang dibenci? Udah, gimana Kiai? Bang Biu, amin Bang Biu. Cukup. Silakan Bang Ges. Maju dulu kali? Enggak, cukup. Bang Ipul? Cukup. Wa min du'aihi radhiyallahu anhu ilahi in ahbabtani ghafarta sayyiati wa in maqqattani lan taqbal hasanati. Dan diantara doa Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an yaitu ilahi, ya Allah ya Tuhanku, in ahbabtani ghafarta sayyiati, jika kamu cinta kepadaku pasti kamu akan mengampuni keburukan-keburukan yang aku kerjakan. Wa in maqqattani lam taqbal hasanati, jika kamu benci kepadaku maka tidak ada satupun perbuatan baikku yang kamu terima. Ya kalau bahasa orang kampungnya, orang kalau suka jangankan sampai benernya, salahnya aja masih resep ngelihatnya. Sebaliknya orang kalau benci jangankan sampai salahnya, benernya gue masih kagak resep ngeliatnya. Begitu lagi boleh. Fakama ainur ridho an kulli aibin kalilatun fa ainu sukhti tubdil masawiya. Orang kalau udah cinta akan tertutup matanya dari semua kesalahan-kesalahan orang yang dicintai. Sebaliknya orang kalau benci maka perbuatan baiknya pun terlihat salah di matanya. Begitu Ustaz. Kalau Allah cinta kepada seseorang maka pasti Allah akan mengampuni perbuatan buruknya. Tapi kalau Allah benci sama seseorang, perbuatan baiknya pun tidak akan diterima. Tadi gampang kuncinya, kalau pengen dicintai oleh Allah, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Jangan pelit. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun anin nar. Orang pemurah dekat kepada Allah, dekat kepada masyarakat, dekat dari surga dan jauh dari neraka. Sebaliknya wal bakhil aduwwullah ya aduwwullah, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat sama neraka. Itu dah. Itu aja kuncinya. Kalau pengen dicintai Allah.
Jangan sampai begitu, kita udah ibadah capek-capek dari mulai balik sampai sekarang udah tua kita ibadah, cuma gara-gara kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah, perbuatan kita jadi nggak bernilai sedikit pun. Jangan sampai begitu. Bosan. Sholat dari mulai balik sampai sekarang umur 50, umur 60. Tahu-tahu gara-gara kita tergolong orang yang dibenci oleh Allah, gara-gara punya sifat pelit, menjadi tidak bernilai itu sholat yang dikerjakan. Kan sayang. Apa itu? In ahbabtani, jika engkau mencintai aku, ghafarta sayyiati, pasti kamu akan mengampuni keburukanku. Wa in maqattani lam taqbal hasanati, jika kamu benci kepadaku, maka tidak ada satupun perbuatan baikku yang kamu terima. Itu kunciannya di situ. Wa ma ahsana qaulu sayyidi Abil Hasan Asyadili radhiyallahu taala anhu fi du'aihi wa munajatihi. Betapa indahnya ucapan Sayyidi Abil Hasan Asyadili radhiyallahu taala anhu di dalam doanya dan munajatnya, waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta fal ihsanu la yanfa'u ma'al bugdi minka wal isaatu la tadurru ma'al hubbi minka. Waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta, ya Allah, jadikanlah perbuatan buruk kami, perbuatan buruk dari orang-orang yang engkau cintai. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta, dan jangan kamu jadikan perbuatan baik kami perbuatan baik dari orang-orang yang engkau benci. Fal ihsanu la yanfa'u ma'al bughdi minka, maka perbuatan baik tidak akan bernilai jika adanya rasa benci darimu. Wal isaatu la tadurru ma'al hubbi minka, dan perbuatan buruk tidak akan membahayakan diriku jika ada rasa cinta darimu. Udah tuh. Makanya tinggal kita jadikan bagaimana caranya diri kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena kalau kita jadi orang yang dicintai oleh Allah, perbuatan buruk sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Kalau kita jadi orang yang dibenci oleh Allah, perbuatan baik sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah. Udah tuh, jelas. Apa Bang Yu? Mau tanya nih. Tadi kayaknya kalau aku sayang sama hambanya, katanya hambanya harus mencintai sama manusia ya. Kalau hambanya udah mencintai sama manusia dan kafir tapi masih menjalankan maksiat, itu gimana? Tadi tuh, kalaupun dia mengerjakan perbuatan dosa, kalau dia sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan ada harapan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Begitu Bang Biu. Meskipun dia dosanya banyak, misalkan masih suka ngerjain maksiat, tapi kalau dia jadi orang yang dicintai oleh Allah, ada harapan besar bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi sebaliknya, meskipun perbuatan baiknya banyak, kalau dia jadi orang yang dibenci oleh Allah, jangan-jangan ditakutkan, dikhawatirkan semua perbuatan baiknya tidak ada yang diterima oleh Allah. Gitu. Makanya jangan sampai kita memandang rendah orang yang masih suka maksiat, masih suka melakukan perbuatan dosa.
yang sampai kita pandang rendah. Kenapa? Bisa jadi meskipun dia masih suka ngerjain dosa, tapi dia tergolong orang yang dicintai oleh Allah. Ya karena tadi tuh misalkan iya dah dia masih suka maksiat, tapi sama tetangganya baik, sama saudaranya baik, suka nolongin orang, suka bantuin orang, suka nolongin orang yang kesusahan. Kan dengan cara itu dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, meskipun masih suka ngerjain dosa. Nah, orang seperti itu sangat diharapkan bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, karena dia tergolong orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kita ini yang sholatnya rajin, zikirnya rajin, puasanya rajin, tapi sama tetangga berantem mulu, sama saudara kagak pernah akur, gitu. Sama manusia yang lain romanya nyakitin mulu, meskipun perbuatan ibadah kita banyak, karena mungkin kita jadi orang yang dibenci oleh Allah, pada akhirnya perbuatan baik yang kita kerjakan tidak ada yang diterima oleh Allah, gitu. Ya. Saya kan masih mantap nih, nah lingkungan saya tuh banyak kan non muslim. Terus suka ngatur waktu gitu, jadi pas maghrib dia suka masih main musik gitu. Dari situ jadi saya jadi benci sama orang gitu. Itu salah nggak sih? Saya udah coba ingetin tapi masih gitu. Ya kalau kita udah ingetin dia masih begitu aja, ya udah biarin. Yang penting jangan sampai muncul rasa benci di hati kita. Dan lagi kalau kita mbak di sini pada emang sengaja lagi sholat sengaja nyetel musik, belajar khusyuk. Apa Ustaz? Ya kalau orang kan biasanya sama anaknya mesen, jangan bercanda dulu ya, bapak mau sholat, biasa kan begitu. Kalau sesatir lain, udah ntar kalau bapak sholat bercanda dah gitu. Karena tadi itu orang yang sudah khusyuk, jangankan sampai suara-suara musik, apa yang ada di sebelahnya pun dia udah nggak dengar lagi. Orang yang khusyuk, apalagi cuma tetangga doang mah nggak kedengeran itu kalau emang beneran khusyuk. Masalahnya emang kitanya belum khusyuk gitu. Nggak jadi masalah gitu. Kita ingetin udah, kita bilangin udah, ya tolong dong Pak, ini kan saya muslim, ingetin aja kalau maghrib itu waktunya saya ibadah, tolong dong dikecilin, jangan dimatiin dah, dikecilin aja minimal suaranya gitu, volumenya. Kalau udah diingatkan seperti itu masih ayo be, ya udah biarin, tapi jangan sampai muncul rasa benci di hati kita. Pokoknya kalau bisa suruh kencengin, yang kenceng Pak kalian biar saya belajar khusyuk gitu. Gitu, begitu Bang Bio ya. Jangan sampai muncul rasa benci di hati kita. Karena biar bagaimanapun, meskipun dia non muslim, tapi dia sama-sama manusia kayak kita. Jadi kita kan ada tiga tuh, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ada persaudaraan sesama Islam, ada saudara sesama sebangsa dan setanah air, ada saudara sesama manusia. Biar bagaimanapun kita juga masih saudara sama dia, karena sesama manusia. Jangan sampai saling membenci. Kecuali kita lagi sholat dan numprag, kita baru dah. Kalau cuma nyetel musik doang nggak jadi masalah. Apa Ustaz?
Begitu Bang Bio. Biarin dia mah, yang penting kita jangan. Biarin dia begitu, yang penting jangan sampai muncul rasa benci di hati kita. Memang perlu latihan yang rajin itu biar nggak kedengar lagi suara musiknya. Gimana Ustaz? Wa sayati min munajatil muallifi rahimahullahu fi mithli hadzal ma'na qauluhu ilahi kam min ta'atin banaituha hadama i'timadi 'alaiha adluka wa halatin syayyatuha bal aqolani minha fadluka. Akan datang dari munajat Tuan Pengarang rahimahullah fi mithli hadzal makna, yang senada dengan penjelasan ini, ucapannya ilahi kam min ta'atin banaituha, ya Allah ya Tuhanku, berapa banyak perbuatan taat yang aku kerjakan, hadama i'timadi 'alaiha adluka, keyakinanku terhadap perbuatan taat itu diruntuhkan oleh sifat maha adilmu. Wahalatin syayyatuha bal aqolani minha fadluka, dan tidak sedikit perbuatan buruk yang aku lakukan, bal aqolani minha fadluka, diruntuhkan oleh sifat maha pemberi anugerahmu. Berapa banyak perbuatan taat yang aku kerjakan, sehingga aku mulai bergantung kepada perbuatan taatku, kemudian diruntuhkan oleh sifat maha adilmu. Dan tidak sedikit perbuatan buruk yang aku lakukan, sehingga aku dibuat khawatir olehnya, tapi itu diruntuhkan oleh anugerah. Karena kebanyakan orang begitu banyak ibadahnya, rajin ibadah, keyakinannya mulai bergeser, bukan lagi bergantung kepada Allah, tapi mengandalkan amal perbuatan yang dia kerjakan. Apa, Bang Ibu? Begitu ya? Banyak ya? Kadang ngerasa ibadahnya udah banyak, sehingga dia udah yakin bakal selamat karena ibadahnya itu. Tapi kalau dihadapkan dengan sifat maha adilnya Allah, itu semua nggak bernilai. Apa Mas Edik? Jelas sudah? Terus ini nih, babar ini. Gimana Kiai? Nambahin Kiai? Cukup. Ya artinya buat kita jangan sampai mentang-mentang amal ibadah yang kita kerjakan sudah banyak, sehingga kita merasa bahwa diri kita pasti selamat. Karena kalau kita, meskipun ibadah yang kita kerjakan sudah banyak, kalau kita tergolong orang yang dibenci oleh Allah, itu semua nggak ada nilainya. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang masih banyak berbuat dosa, jangan sampai kita anggap dia manusia yang hina. Karena bisa jadi meskipun dosanya banyak, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Baik lagi ke bahasa sebelumnya, jangan merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, dan jangan pernah memandang orang lain hina. Balik lagi ke situ. La amala arja lil qabuli. Situ dulu dah. Saya juga lagi
belum fit bener ini. Hidung gatal banget. Man, coba lihat man. La amala arjalil qabuli wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil alamin.